Good morning to all. Today we discussed about the second year topic, fourth semester uh, in molecular biology. After translation, genetic code is there. What is the genetic code? First of all, what is the important of this code? Actually, the genetic code is a correspond a sequence of nucleotide and a sequence of amino acids. So actually the sequence and the sequence of the nucleotides one by one, that is the uh, recognizing of the genetical material, gene materials, gene quantity, what that gene is, which one is the expressed to the characters from nucleus to the uh, cytoplasm, అంటే the formation of the protein synthesis. So protein synthesis in the sequence of the amino acids. These amino acids are carried the group of amino acids carried the proteins. So it is very important for the genetical materials carried from nucleus to the cytoplasm processing. So genetical is a set of rule which is the information include genetical material. We know that one. The translated into the proteins by the it is only it is present in living cells only. We already discussed. The term is given by the which is George Cambo is discovered the and word it has described the genetic code. Then, what is the discovery? Why this thought is came sequence of the nucleotides? The understanding how proteins are encoded the began after the structure of the DNA was discovered by James Watson and Francis Crick. We know these two members are described and discovered structure of the uh, DNA structure. So, but he observed, George Cambo is observed that a three letters code must be implied the encoded two standard amino, 20 strands of amino acid by using the living cells to build proteins. Actually, in this process, generally we have the unsaturated amino acids and saturated amino acids, and two types are there. Amino acids some amino acids are the developed from our body, some amino acids are required from outside the amino acids. So ఇక్కడ మనకి some 20 amino acids are present in our body and produced in our body only. So there is this type of the very important కొన్ని అమైనో యాసిడ్స్ మన బాడీలో మన శరీరం నుంచే ఉత్పత్తి కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అబ్జర్వ్ మన ఏ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి మన బాడీలో మన శరీరంలో ఏర్పడుతున్నాయి, అవి ఏ విధంగా ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి అనేది వాటి మీద ఇతను స్టడీ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్. సో ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్లీ వాట్ ఆర్ ద న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇన్ డిఎన్ఏ, అడెనిన్, థైమిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్. In RNA, instead of the thymine, uracil is presented. We know that one. So the letters of A, G, T and C correspond to the nucleotides from the DNA. There are the organized into the codons. Three cutting and these are the formed. So the collection of codons is called genetical code. సో ఇవి మనకి ఏ విధంగా మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం వన్ బై వన్ అనేది మనము కలెక్ట్ చేస్తుంటాము. సో ద 20 అమైనో ఆర్ దే షెడ్యూల్ టు బి 20 కోడాన్స్. అంటే ఈచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వి నో దట్ వన్ వాట్ 3 nucleotide and nitrogen based nucleotides to form the one codon. So here మనకు అది తెలిసిపోతుంది. సో 1 న్యూక్లియోటైడ్ అండ్ 2 న్యూక్లియోటైడ్స్, 3 న్యూక్లియోటైడ్, 1 న్యూక్లియోటైడ్ కాంబినేషన్లో మనకి ఏంటంటే 4 కాంబినేషన్స్ వస్తుంటాయి, 16 అండ్ 64. మోస్ట్ స్టడీ అంటే కాంబినేషన్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏంటన్నా అడెనిన్, గ్వానిన్ అండ్ థైమిన్ అండ్ సైటోసిన్, దీస్ 4 కాంబినేషన్లో ఒక న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా మనకి ఇలా 2 న్యూక్లియోటైడ్స్ కలుస్తుంటే మనకి 16 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. దానికి
64 కాంబినేషన్స్ అనేవి మనకి వచ్చేసి అలా మనకి 64 కాంబినేషన్స్ మనకి మోస్ట్లీ 20 అమైనో ఆసిడ్స్ అని ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి కోడ్ మనకి ఏ విధంగా రికగ్నైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏటీజీ సిటీఏ జీజీ ఇలా మనకి ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక కోడ్ లాగా మనము ఆలోచిస్తే అక్కడ మనకి ఏముంటాయంటే ఒక్కొక్క కోడ్ ఒక 3 బేసెస్ వచ్చేసి ఒక కలరింగ్ లాగా మనకు పింక్ ఇది కలర్ షేడింగ్ లాగా ఇది మనకి ఒక అమైనో యాసిడ్ కోడ్ లాగా మనకి అవి డిస్క్రైబ్ అవుతుంది. సో ఈ స్ట్రక్చర్ నేను మీకు ఇలా ఇక్కడ మనకి చూసారా 1 న్యూక్లియోటైడ్స్ నుంచి మనకి 4 వస్తుంటాయి. ఇలా మనకి 2 న్యూక్లియోసైడ్స్ నుంచి మనకి 16 వస్తాయి. టోటల్గా 4 న్యూక్లియోసైడ్స్ నుంచి మనకి ఎన్ని వస్తాయి 64 అమైనో యాసిడ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి. ఈ 64లో మనకి ఈ 64 అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నటువంటి దానిలో మనకి 61 అమైనో యాసిడ్స్ మాత్రమే కోడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. రిమైనింగ్ 3 అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చేసి మనకేంటి అవి నాన్ సెన్స్ కోడాన్స్ నాన్ కోడింగ్ టు ది ఎనీ అమైనో యాసిడ్స్. సో ఇక్కడ మనకి సో ద డిటర్మైన్ ఎనీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది 3 nitrobases codon and its types. So first of all, genetic code is the dictionary consists of the, we know that one, genetic codes called codons. Each codon consists of the 3 bases, we know that one. So there are the 64 codons. 61 codons are for the 20 amino acids found in the proteins, but remaining 3 are the do not code for any amino acids. So these are called as nonsense codons. మీన్స్ అవి దేనికి కూడా మనకి అవి ఏ అమైనో యాసిడ్స్ కూడా వాటిని సూచించడానికి వీల్లేదు. సో రిమైనింగ్ వాట్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడాన్స్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి సెన్స్ కోడాన్స్ సిగ్నలింగ్ కోడాన్స్ అండ్ మనకి ఇక్కడ సెన్స్ కోడాన్స్ అంటే ఏంటివంటే సిగ్నల్ కోడాన్స్లో మనకి స్టార్ట్ కోడాన్స్ ఉంటాయి స్టాప్ కోడాన్స్ ఉంటాయి. సెన్స్ కోడాన్స్ చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఆర్ ది సెన్స్ కోడాన్స్ దట్ కోడ్ ఫర్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెన్స్ కోడాన్స్. అంటే ఏ కోడ్ అయితే కోడ్ ఫర్ అమైనో యాసిడ్స్ కోడ్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటారంటే సెన్స్ కోడాన్స్ అంటారు. సిగ్నల్ కోడాన్ అంటే దోస్ కోడాన్స్ ఆర్ కోల్డ్ ఫర్ ది సిగ్నల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. సో ఇక్కడ మనకి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సిగ్నల్ కోడాన్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే దోస్ కోడాన్స్ దట్ కోడ్ ఫర్ సిగ్నల్ డ్యూరింగ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆర్ కాల్డ్ సిగ్నల్ కోడాన్స్ అంటారు. అయితే ఇక్కడ మనకి అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ కోసము స్టార్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ది ఎండింగ్ ఉంటుంది. అంటే స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా మనకి స్టార్టింగ్ కోడాన్స్ అంటారు. అవి మనకి వచ్చేసి ఏయుజీ దట్ వన్ ఏయుజీ అనేది దాన్ని స్టార్టింగ్ కోడాన్ అంటారు. రిమైనింగ్ యూఏఏ అండ్ యూఏజీ అండ్ యూజీఏ దీస్ ఆర్ ది నాన్ సెన్స్ లేదా టర్మినేటర్ కోడాన్స్ లేదా మనకేంటిదంటే సో స్టాప్ కోడాన్స్ అని కూడా వీటిని పిలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అగైన్ దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ సిగ్నల్ కోడాన్స్ ఉంటాయి మనకి. అందులో మళ్ళీ టర్మినేషన్ కోడాన్స్ అండ్ ఇనిషియేషన్ కోడాన్స్. ఇనిషియేషన్ కోడాన్స్ వచ్చి మనకి ఏయుజీ. సో వీటిని ఇనిషియేషన్ కోడాన్స్ అంటారు, స్టార్టింగ్ కోడాన్స్ అంటారు. తర్వాతకి వచ్చేసి టర్మినేషన్ కోడాన్స్ వచ్చేసి మనకి స్టాప్ కోడాన్స్ యూఏఏ అండ్ యూఏజీ అండ్ యూజీఏ. మీకు మనం ఆల్రెడీ టర్మినేషన్ కోడాన్స్ అంటే మేము ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. మనం ఇవంటే ఎప్పుడైతే దీస్ కోడాన్స్ అనేవి మనకి సీక్వెన్స్లో ప్రోటీన్ సింథసిస్ సీక్వెన్స్లో అంటే ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ జరిగేటువంటి సీక్వెన్స్లో మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఈ కోడాన్స్ అనేది సాకసపడుతుంటాయి అంటే అవే పదే ఇవే వచ్చి ఉంటాయి. ఈ నాట్ కోడాన్స్ వచ్చినప్పుడు దీస్ ఆర్ నాట్ కోడ్ ఫర్ ఎనీ అమైనో యాసిడ్. సో ఇక్కడ మన దేర్ ఆఫ్టర్ రిఫర్ టు ది ఆంబర్ ఓర్ అండ్ ఓపల్ కోడాన్స్ అని కూడా వాటిని మనం చూడడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఇనిషియేషన్ కోడాన్స్ యూఏయుజీ. సో ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ కోడ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ ఫర్ ఆల్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ప్రాసెసింగ్. ఓకేనా. సో అట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇట్స్ కోల్డ్ మెథోనైన్ ఇన్ యూకారియోట్స్ అయినా కానివ్వండి, ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ అయినా కానివ్వండి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ అయితే ఇట్ మీన్స్ ఫార్మల్ మిథరైన్ ఫార్మల్ మిథరైన్ కోడాన్ అనేది మనకి అక్కడ. బట్ అక్కడ కూడా ఫార్మల్ జస్ట్ బిఫోర్ ఆఫ్ ది ఫార్మల్ మిథరైన్ ఉంటుంది ఇన్ ప్రోకారియోట్స్. అంటే
కేంద్రక జీవులు చూసుకున్నట్లయితే. అండ్ యాంటీకోడాన్, వాట్ ఈస్ యాంటీకోడాన్, విచ్ వన్ ఈజ్ ద, దేనికోసం అయితే మనము ఒక ఫ్రాగ్మెంట్కి రిమైనింగ్ దాన్ని కోడ్ చేసుకుంటూ అనదర్గా ఒక అమైనో యాసిడ్ రెడీ అవుతుంది, దట్ వన్ ఇస్ యాంటీకోడాన్. సో ద బేస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టీఆర్ఎన్ఏ విచ్ పేర్స్ విత్ కోడాన్ ఫర్ ది ఎంఆర్ఎన్ఏ. సో ఇట్ ఇస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది యాంటీకోడాన్. అంటే దేనికోసం అయితే మనము ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద దేనికోసం అయితే దాన్ని స్టడీ చేస్తున్నాం, దానికి ఆపోజిట్గా ఏర్పడేదాన్ని ఏమంటే యాంటీ కోడాన్ లాగా పిలుస్తుంటాం. మరి ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది కోడాన్ అండ్ నాన్ కోడాన్, యాంటీ కోడాన్ అంటే కోడాన్ అనేది ఏంటంటారు, మనకి యాంటీ కోడాన్ అనేది దేని పిలుస్తారు అంటే, ఇక్కడ మనకి కోడాన్ కుడ్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ బోత్ డిఎన్ఏలో ఉంటుంది, ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది. బట్ యాంటీ కోడాన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్ఎన్ఏ. అండ్ మనకి డిఎన్ఏలో అది కనపడదు. ఎందుకు కనపడాలి, డిఎన్ఏ నుండి మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచే మనకి ఏమంటుందంటే మనం కోడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తుంటామంటే టీఆర్ఎన్ఏ హెల్ప్ చేసుకొని మన యాంటీకోడాన్స్ అనేవి ఏర్పడుతుంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా డిఎన్ఏలో మనకి యాంటీకోడాన్స్ అనేవి ఉండవు. సో ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ ఇన్ యాంటీకోడాన్స్ ఇన్ ఆర్ఎన్ఏ. సో కోడాన్స్ ఆర్ రిటర్న్ ది, మనం ఎప్పుడైనా కానీ 5 to యాక్చువల్ పొటెన్షియల్స్ రన్ అవుతుందంటే అది ఎక్కడి నుంచి మనకు ఫామ్ అవుతుంది, 5' to 3' డైరెక్షన్ అవుతుంది. బట్ యాంటీకోడాన్స్ డైరెక్షన్ అవుతుంది మనకి 3' to 5' డైరెక్షన్లో అది ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి కోడాన్స్ సీక్వెన్స్ అరేంజ్ ఇన్ ద న్యూక్లిక్ యాక్సిస్ స్ట్రాండ్, వైల్ యాంటీకోడాన్స్ discretely present in the cells within amino acids attached or maybe not. సో ఇక్కడ మనకి యాంటీకోడాన్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద బ్రింగింగ్ ఏ పర్టికులర్ అమైనో యాసిడ్ అండ్ ప్రాపర్ పొజిషన్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్లేషన్. సో మనకి ఎక్కడైనా కానీ యాంటీకోడాన్స్ హెల్ప్ లేనిది, యాంటీకోడాన్ వచ్చేసి మనకి బైండ్ అప్ కాకపోతే ఇది నాట్ ఏ ప్రాపర్ పొజిషన్ ది ట్రాన్స్లేషన్. అంటే ఎంఆర్ఎన్లోనే ఉండే దాన్ని మనము ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడమే కానీ దానిలో ఉన్న మెసేజ్, జెనెటికల్ మెసేజ్ మనము ఫార్వర్డ్ చేయడానికి ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. అండ్ సో యాంటీకోడాన్ ఇస్ అ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద బ్రింగింగ్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ అమైనో యాసిడ్ ద టీఆర్ఎన్ఏ నుంచి మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ బైండ్ అయిపోయినప్పుడు మనకి అది చాలా యూజ్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రాపర్టీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్ కోడ్ చూసుకునే ట్రిప్లెట్ కోడ్, కామాలెస్ అండ్ యూనివర్సల్ ఉంటుంది, ఓకేనా, నాన్ ఓవర్లాపింగ్ కోడ్ అండ్ డైజనరేట్ కోడ్, యూనివర్సలిటీ ఆఫ్ కోడ్, నాన్ ఆంబ్లివియస్ కోడ్, చైన్ ఇనిషియేషన్ కోడ్ అండ్ చైన్ టర్మినేషన్ కోడ్. యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ మనం కొంచెం ఈ బాక్స్ని మనం కొంచెం స్టడీ చేస్తే ఇక్కడ మనకి యూసిఏజీ, ఓకేనా, దీస్ 3 ఆర్ 4 ఆర్ ది మనకేంటిది ఆర్ఎన్ఏ మనం ట్రిప్లెట్, ద జెనెటిక్ కోడ్ ట్రిప్లెట్, దేర్ ఆర్ ది 64 కోడాన్స్, దట్ వన్ యూసిఏజీ. ఇది మనకు కొంచెం ఈ ఫార్మేషన్ గుర్తుకుంచుకుంటే ఈ మనకి అమైనో యాసిడ్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందో మనకి ఈజీగా వస్తుంది. తర్వాతకి యూసిఏజీ అంటే ఒక అమైనో యాసిడ్ నుంచి మనకి 4, ఇక్కడ మనకి యూయూ ఫస్ట్ ఉన్న యూ మొత్తం రాయాలి, సెకండ్ ఉన్న యూ మొత్తం రాయాలి, థర్డ్ వన్ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ సి రాసినాం, ఇక్కడ యూఏ అండ్ తర్వాతకి ఏ రాసినాం, తర్వాత యూయూజీ రాసినాం. సేమ్ అలానే మనకి ఇలా సి దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే సైటోసిన్ మొత్తం ఫస్ట్ లైన్ రాయాలి, సెకండ్లో రోలో ఉన్నదాన్ని రాయాలి, కాలంలో మొత్తం రాసేయాలి, తర్వాతకి దాని తర్వాత సెకండ్గా ఉన్నదాన్ని ఏంటిది అనేది రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. యూనివర్సలీ దిస్ కోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనివర్సలీ జెనెటికల్ కోడ్. ఎందుకంటే ఏయూజీ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ స్టార్టింగ్ కోడన్లా ఉంటుంది, ఇది మిథియోనైల్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇన్ మైటోకాండ్రియా. సో ద సేమ్ కోడన్ ఆఫ్ ఏయూజీ కోడ్స్ ఆఫ్ ఐసోల్యూసిన్ ఇన్ సైటోప్లాజం విత్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ నోటెడ్ ది జెనెటిక్ కోడ్. సో ఇది మనకి యూనివర్సరీ, ఎక్కడైనా కానీ ఏ జీవులో చూసుకున్నట్లు కూడా మనకు అదేంటిదంటే యూనివర్సరీ లాగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నాన్ ఆంబ్లియస్, సో ఇక్కడ మనకి నాన్ ఆంబ్లియస్ మీన్స్ ఈ కోడు దేనికి కూడా
the next non-ambiguous means one codon cannot be specify more than one amino acids. ఒక అమైనో యాసిడ్స్ ఒక కోడాన్ అనేది ఒక అమైనో యాసిడ్స్ మాత్రమే దాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. అలా మిగతా వాటికి ఎక్కడ కూడా మనకు అది చూపించదు. దాన్ని మనం ఏమంటారంటే నాన్ అంబిగ్యూస్ అంటారు. నాన్ ఓవర్లాపింగ్, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక కోడాన్ని ఒక కోడాన్ అనేది వన్ బేస్ కెనాట్ బి పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది మోర్ దెన్ వన్ కోడాన్. ఇక్కడ మనకి దిస్ మీన్స్ దట్ కోడ్ ఇస్ నాన్ ఓవర్లాపింగ్, ఇక్కడ ఓవర్లాపింగ్ కూడా జరగదు. ఎంతసేపు అంటే ఫస్ట్ కాలమ్స్లో చూసుకుంటే 1 by 1 ఉంటుంది, కానీ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటిది ఎప్పుడు కూడా మనకు అది చేంజింగ్లోనే ఉంటుంది, అంటే నాట్ ఏ సిమిలర్. తర్వాతకి కంటిన్యూస్ ట్రాన్స్లేషన్, ద జీన్ ఇస్ ట్రాన్స్క్రైబ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ కంటిన్యూస్ ఫ్రమ్ ది ఫిక్స్డ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ స్టాప్ పాయింట్. ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడైనా కానీ స్టార్టింగ్ కోడాన్ లేదా ఇనిషియేషన్ కోడాన్ అనేది ఏ యూజీని ఉంటుంది, ఏ జీవోలో చూసుకున్నా ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా. అండ్ టర్మినేషన్ కోడాన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి కంటిన్యూషన్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఇవి కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటన్నా ఎక్కడైనా కానీ యూఏ కానివ్వండి, యూజీఏ కానివ్వండి, యూఐజీ కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఇవి మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ చైన్లో ఎక్కడైనా తాహసపడితే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది టర్మినేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ బేస్ చేసుకుని అక్కడ అవి స్టాప్ కావడం అనేది జరిగిపోతుంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ద కోడ్ ఆఫ్ ది పొలారిటీ ఆల్రెడీ వినో ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఏంటిది ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డైరెక్షన్స్, అంటే రీడింగ్ ఫర్ ద మెసేజ్ విచ్ ఈస్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ది పొలారిటీ. ద రీడింగ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టు right to left will be specific for the different amino acids. ఇక్కడ మనకి UUG stands for the leucine. ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ చూసుకున్నదేమో GUU అంటే పొలారిటీ హ్యాస్ ది ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ మన బేస్ మనకి మనం ఎప్పుడైనా కానీ దాన్ని అంటే మనం చదివేటువంటి డైరెక్షన్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క వాల్యూ అనేది కూడా పోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే దాని అంటే అనదర్ అమైనో యాసిడ్స్కి అది సెట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ డిజనరెన్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్, ద అమైనోస్ కెన్ బి కోడెడ్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ కోడాన్, దిస్ కాలర్ డిజనరెన్సీ అంటారు. డిజనరెన్సీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని మార్క్సింగ్ పెట్టి చూపించారు. ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందంటే యూయూయు U ఉంది. తర్వాత కలరింగ్ చూసి చూడండి యూ అంటే స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి రెండు, ఇక్కడ ల్యూసిన్ ఉంది చూసా యూయు, తర్వాతకి సిమిలర్గా ఉన్నటువంటిది మిడిల్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్లో ఏంటంటే యూయు కాంబినేషన్ ఉంది. తర్వాతకి ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్, మిథియోనైన్, ఏయుజిస్, మిథిలోనైన్. ఇక్కడ మనకి రెడ్ మార్క్లో ఉన్నాయి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి స్టాప్ కోడాన్స్ యూఏఏ అండ్ పర్పుల్ కలర్లో చూసినట్లయితే అవి మనకి ఇవేంటివంటే డైజనరసీ ప్రాసెసింగ్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మనకి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఉబుల్ హైపోథిసిస్. ఇక్కడ క్రిక్ ఏం చేసినట్టు ఉబుల్ హైపోథిసిస్ ప్రాసెస్లో అకౌంట్ ఫర్ డిజనరసీ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్ మనకి అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ, దిస్ ప్రపోజ్ హైపోథిసిస్, ద ఫస్ట్ 2 bases of codon is pair according to the normal base, pairing the rule within the last 2 bases of the anticodons. ఇక్కడ మనకి జస్ట్ మనకు అవుతుంది ద బేసింగ్ ఫర్ రూల్ ఇస్ ద లాస్ట్ 2 bases of the anticodons. సో బేస్ పేరింగ్ అట్ ద థర్డ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కోడాన్ ఇస్ ద ఉబుల్ కండిషన్. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైతే నార్మల్ పేరింగ్ అండ్ ఉబుల్ పేరింగ్, అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నది మనకి ఏంటంటే టీఆర్ఎన్ఏ ల్యూసిన్ దగ్గర CG ఉంది, సో నార్మల్ పేరింగ్. అదే ఇక్కడ ఒకసారి ఉబుల్ పేరింగ్ ఏమవుతుందంటే GU, ఇది మనకి ఉబుల్ హైపోథిసిస్ అనేది నడుస్తుంది. ఉబుల్ డిజనరసీ కూడా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ డైజనరసీ ఆఫ్ దిస్ జెనెటిక్ కోడ్ ఎక్స్టెన్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కోడాన్స్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ అమైనో యాసిడ్స్. సో ఇక్కడ దేర్ 61 కోడాన్స్ ఫర్ ద అమైనో యాసిడ్స్. ద నెంబర్ ఆఫ్ TRNA is fair less, around the 40, which is due to ఓబులింగ్. అంటే మనకి ఇవి టోటల్గా మొత్తం ఓవర్లాపింగ్లా ఉన్నాయన్నీ కూడా మనకి ఏమైనా ఉంటుందంటే డిజైన్స్ చాలా వాటిలో కూడా మనకు అలాగా అబౌవ్ 40 కంటే ప్లస్ ఉన్నాయన్నీ కూడా మనకి ద నెంబర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ TRNA ఫెయిర్లెస్ లాగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
బయోలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ డైజనరస్ జెనెటిక్ కోడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ద కోడ్ వేర్ నాట్ డిజనరేట్ 20 codons would descend amino acids and 44 lead to the chain terminations. So that probability of mutation to the chain termination మనకేమైంది వీటి therefore much higher with a non-degeneracy కోడ్స్ అనేది మనకు అక్కడ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి జెనెటికల్ డిఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది. ట్రాన్స్లేషన్లో మనకి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ విధంగా మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు డిఎన్ఏ అనేది మనకి న్యూక్లియస్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది. సో ఆర్ఎన్ఏ నుంచి మనకి ఏంటి ప్రోటీన్స్ అనేది ఏ విధంగా మనకి మిస్ అవుతుంది అనేది జరుగుతుందంటే ప్రోటీన్స్ లాగా. ఇక్కడ ఒక కోడ్ ఇచ్చారు, దానికి నాన్ కోడ్స్ అనే విధంగా ఫామ్ అవుతుంటాయి. సిసిసి యుజిఏజి మనకి ఎక్కడైతే ఏసియు ఏ. సో ఇక్కడ మనకి బాండ్స్ అనే ఫామ్ కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాతకి మ్యూటేషన్స్ ఇంకా మనకున్న మ్యూటేషన్స్ మిస్లెన్సెన్స్ నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్స్ మన మ్యూటేషన్స్ క్లాస్లో మనం ఇవి చూసుకుందాము. సో దిస్ ఇస్ మనకి మెయిన్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఓబుల్ హైపోసిస్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుందో అది బాగా చూసుకోవాలి. సో ఇది కూడా ప్రపోజిషన్ వల్ల కూడా మనకు క్లిక్ చేసుకుంటే ఇన్ 1964లో ఇది ఓబుల్స్ మీన్స్ మనకి ఆల్రెడీ మూవ్ అన్స్టడీలీ అన్నట్టు. ఇక్కడ మనకు అదే గుర్తుకుంచుకోవాలి. ద ఎస్పెండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యాంటీకోడాన్స్ 61 కోడాన్స్ స్పెసిఫైడ్ అమైనో యాసిడ్స్ మనకు అందరికి తెలుసు. ఆ 4 ఆర్ది ఏంటిది మనకి రిమైనింగ్ 4 వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే రిమైనింగ్ 3 వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే నాన్ సెన్స్ ఆర్ స్టాప్ కోడాన్స్ లాగా పనిచేస్తుంటాయి. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ ఏమైంది మనకి యాంటీకోడాన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద టీఆర్ఎన్ఏ యాజ్ కేపబుల్ టు ది పేర్ది మోర్ దెన్ 1 కోడాన్ లాగా ఉండడం అనేది ఇన్ ఎంఆర్ఎన్లో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దిస్ డ్యూ టు ది నో స్పెసిఫైయింగ్ ది థర్డ్ బేస్ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ 2 వచ్చేసి సిమిలర్గా ఉంటాయి. థర్డ్ వన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చూసుకున్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది నాన్ స్పెసిఫిక్ థర్డ్ ఫేస్లా ఉంటుంది. దీని ఏమంటారు, ఎప్పుడైతే థర్డ్ వన్ నాన్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారంటే ఉబుల్ బేస్ అని పిలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ బేస్ కెన్ పేర్ బి నార్మల్ బేస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద అన్యూజువల్ బేస్ లాగా ఉండడం అని గురించి. దిస్ అన్యూజువల్ బేస్ పేరింగ్ ద ఓబుల్ బేస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓబుల్ పేరింగ్ అనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఎందుకు అలా వస్తుందంటే సపోజ్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓరల్గా చెప్పుకున్నా కూడా ఇప్పుడు యాంటీకోడాన్ సి తర్వాతకి జీ ఉందనుకోండి, సెరైన్ తీసుకున్నట్లయితే టీఆర్ఎన్ఏ రికగ్నైజ్ ఇంకో కోడ్ దాన్ని ఏం కోడ్ చేస్తుంది ఏజీసి ఇన్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి యాంటీకోడాన్లో యూసీజీ ఉంటే ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఏజీసి ఉంటుంది. థర్డ్ బేస్ ఆఫ్ జీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, హియర్ థర్డ్ బేస్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ జీ ఉన్నప్పుడు విత్ సి ఎంఆర్ఎన్ఏ అవుతుంది. అక్కడ ఎంఆర్ఎన్ఏ అవ్వాలి సి అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అదే ఇక్కడ జీసీ పేరింగ్ ఇస్ నార్మల్ బేస్ పేరింగ్ ద యాంటీకోడాన్ బేస్ ఆఫ్ ది అనదర్ కోడాన్ యూసియు హియర్ దట్ థర్డ్ బేస్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నైతే థర్డ్ బేస్ ఏమవుతుంది, జీ ఆఫ్ ది టీఆర్ఎన్ఏ బేస్ విత్ యూ ఆఫ్ ది ఎంఆర్ఎన్ఏ అక్కడ మారిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ జీ అండ్ యూ అన్యూజువల్ బేస్ పేరింగ్ ఆఫ్ ది కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఓబుల్ బేస్ పేరింగ్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమిటంటే అది రికగ్నైజింగ్ చేసుకునేటప్పుడు టీఆర్ఎన్ఏ క్యారీ చేసినప్పుడు కొన్ని అలా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీని ఏమనంటే ఓబుల్ హైపోసిస్ అని పిలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి జీ జనరల్గా మనకి ఏంటిది యూ ఉన్న దగ్గర జీ వస్తుంది, జీ వచ్చిన దగ్గర సి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఎంఆర్ఎన్లో కూడా ఏంటిది యూ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమంటుంది జీ వచ్చి ఉంటే సికి కూడా ఏమవుతుంది జీ వచ్చి ఉంటే అలా వస్తే దాన్ని ఓబుల్ హైపోసిస్ అని పిలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో సేమ్ లైక్ దట్ ఇలానే మనకి ఏంటంటే నాన్ ఓవర్లాపింగ్ కూడా అలానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాన్ ఓవర్లాపింగ్
యూయూ ఉన్నప్పుడు యూయూసి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏ విధంగా మనకి అక్కడ నాన్ ఓవర్లాపింగ్ కనిపిస్తుంటాయి అంటే ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద అడ్జస్టెడ్ ఆఫ్ కోడాన్ డు నాట్ ఓవర్లాప్, దే డు నాట్ షేర్ ఎనీ బేస్. ఈచ్ సింగిల్ బేస్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ వన్ కోడాన్, అంటే ఓన్లీ వన్ కోడానికి మాత్రం కోడ్ చేస్తుంది. దీని ఏమంటే నాన్ ఓవర్లాపింగ్ అని అంటారు. దీస్ ఆర్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది జెనెటికల్ code characteristics. Thank you.